स्वामी गाय करो, जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार, और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावे, जहाँ कोई विश्राम। करो वंद की राधा स्वामी आगे, जिन पर तापो जियो बहु जागे, बारंबार करो प्रणाम। सतगुरु पद्मो धाम सतनाम, आदि अनादि जुगदि अनाम। संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भव जल नाव लगाए, हमसे जीवन लिया चढ़ाए। शब्द दिड़ाया सूरत बताए, कर्म भरम से लिया बचाए। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गई, फूला भक्ति का शोध। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद का देवन ताहि विचारे। सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतन का वहाँ सदा विलासा। शोघर दर्शाया गुरुपुरे, बीन बजे जह अचरज दूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। इस पर अगम लक एक न्यारा, संत सूरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत रथ स्वामी महल सवारी। हुई अति कर्मग नानी, पुरुष अनामी जाय समानी। कौरु वंद की राधा स्वामी आगे, जिन पर तापो जियो बहु जागे। बारंबार करो प्रणाम, सतगुरु पद्मो धाम सतनाम। कौरु वंद की राधा स्वामी आगे, बार बार करो जोड़ कार, सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देवनित, परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समरथ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितो, मैं तुम सदा आधार। बार बार बर जाओ, तन वन वारु चरण पार। क्या मुखले मही गाओ, मेहर करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव, दया सिंधु पुरन धनी। नीत करो तुम सेवा, अचल भक्ति मही देव प्रभु। दीन अधीन अनाथ, हाथ गहात मुआन करो। अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मधुर प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं परा। राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिन और न दूसरा। अब करो दया परत कछ, तुम द्वारे ति विलंब क्यों। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साया, देवो प्रेम की दात। दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर, सविनय करो पुकार। साधु संग मोहि देवनित, साधु संग मोहि देवनित।
परम पिता दातार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्यक्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुणधिकं तत्तं नागुणधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मत गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्य गुरु परम दैवतं गुरु परतरो नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्तादितं गगनसदृशं तत्तं स्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি। হরি বল 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 হরি বল। হরি রাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ম অধর্ম কুকর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধা বল 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 রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। আজ সশরীর নবদ্বীপের প্রাতঃকালীন সৎসঙ্গের আজকে 141তম দিনেতে আমরা সকলে মিলিত হয়েছি। আজকে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছে পারমিতা সাহা। তার আগামী যে দিনে পরীক্ষা আসছে, তার পরীক্ষাগুলি যেন সুন্দরভাবে সাফল্য লাভ করে, তার জন্য সে সৎসঙ্গের আয়োজন করেছে। আর আমাদের পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শারীরিক সুস্থতা কামনায় আমরা সকলে মিলে এখানে মিলিত হয়েছি। প্রথমেতে আমরা বলে দিয়ে রাখি, পারমিতা যেন তার সুন্দর সাফল্য জীবন লাভ করতে পারে এই প্রার্থনা জানাই। তস্য সে ঠাকুর যেন ঠাকুরের হয় এই প্রার্থনা জানাই, এবং আমরা বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনায় এবং আমাদের পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শারীরিক সুস্থতা এবং সুদীর্ঘ সমন্বিত জীবনের প্রার্থনায় আমরা এখন থেকে ঠিক 10 মিনিট নাম জপ করব। নামের সময় হলো।
বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম। এখন অমেয় গ্রন্থাদি পাঠ হবে। প্রথমেই পরম প্রিয়ময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত গ্রন্থ সত্যানুসরণ পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয় রতন শঙ্কর রায়চৌধুরীদা, বাগুইয়াটি, কলকাতার থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পান। অন্ধ হওয়া দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু যষ্টিচ্যুত হওয়া আরো দুর্ভাগ্য, কারণ যষ্টি অনেকটা চক্ষুর কাজ করে। স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না। হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজরে, বরং পরম আনন্দে। যে ছাত্র বা শিষ্য প্রাণপণে আনন্দের সহিত গুরুর আদেশ পালন করেছে, সে কখনোই বিফল হয়নি। শিষ্যের কর্তব্য প্রাণপণে গুরুর আদেশ কার্যে পরিণত করা, গুরুকে লক্ষ্য করে চলা। যখনই দেখবে গুরুর আদেশে শিষ্যের আনন্দ হয়েছে, মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে, তখনই বুঝবে যে তার হৃদয়ে শক্তি এসেছে। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবে শ্রীমান দীপ্তেন্দ্র বর্মন, কুচবিহার থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পথের কড়ি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। কাহাকেও লোভ, লাভ বা নিজের প্রয়োজনীয় চাহিদার ধাপ্পাবাজি ফাঁদে না ফেলিয়া তাহাকে উচ্ছল করিয়া কিছু পাইলে বা খুশি হইয়া সার্থক বিবেচনায় স্বেচ্ছায় কেহ কিছু দিলে তা গ্রহণ করিও। ইহাতে তোমার পাওয়া পূর্ণ প্রবোধনায় সপারিপার্শ্বিক তোমাকে পুষ্ট করিয়াই তুলিবে। বাণী সংখ্যা 145। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন মিতা বিশ্বাস মা, নবদ্বীপ থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু মা। পরম দয়াল, পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের স্বাস্থ্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। বার্ধক্যকে যদি স্বীকার করে নাও, আর তোমার ঝোঁক থাকে যদি সব কিছুকে গুটিয়ে নেবার, ততই তুমি সংকুচিত হয়ে উঠবে। স্ফূর্তি নিয়ে চললে যতখানি চলতে পারতে, তার চাইতে তোমার অনুচলন ও অনুবলন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকবে। তুমি ঠকবে। তাই বলি, বার্ধক্য আসে আসুক, তুমি ওসব হাঙ্গামা ভাবতে যাবে কেন? সার্থকতায় এগিয়ে যাওয়ার অনুচলনকে সঙ্গে রেখে তুমি চলো। যতখানি ঊর্জনায় এগিয়ে যেতে পারো তা যাও। বাণী সংখ্যা 24। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ করবেন শ্রদ্ধেয়া অন্তরা রায়, অন্তরা তরফদার মা, কুচবিহার থেকে। জয় গুরু। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের নারীর নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। সেবায় লক্ষ্মী। লক্ষ্মী মানে শ্রী, আর এই শ্রী কথা আসিয়াছে সেবা করা হইতে। তুমি যথোপযুক্তভাবে তোমার সংসার ও সংসারের পারিপার্শ্বিকের যেখানে যতটা সম্ভব বাক্য, ব্যবহার, সহানুভূতি, সাহায্য দ্বারা অন্যের অবিরোধভাবে মঙ্গল করিতে চেষ্টা করিও। তোমার লক্ষ্মী আখ্যা খ্যাতিমণ্ডিত হইবে, দেখিও। বাণী সংখ্যা 35। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। প্রত্যেকেই খুব সুন্দর সুন্দর বাণী আজকে পাঠ করলেন এবং খুব সুন্দরভাবে বাণী পাঠ করলেন। পরম দয়ালের আতুল চরণে তাদের তাদের পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্বাস্থ্য সমন্বিত এবং আনন্দময় ও মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। এখন আমরা ভক্তিগীতি শুনব। প্রথম ভক্তিগীতি যিনি পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধেয়া
অর্চনা মাইতিমা শান্তিনিকেতন থেকে, তিনি এখন ভক্তিগীতি পরিবেশন করবেন, উদ্বোধনী সঙ্গীত তিনি পরিবেশন করবেন। তাকে অনুরোধ করছি উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। ঠাকুর তোমার সাউন্ডটা একটু কম আসছে। ধুলিতে ধুলিতে জাগে, আকাশে বাতাসে তোমারই করুণা, আকাশে বাতাসে তোমারই করুণা, প্রেম ভরা অনুরাগে ধুলিতে ধুলিতে জাগে। ঠাকুর তোমার পরশ গো, ধুলিতে ধুলিতে জাগে। তোমারি মহিমা লীলা নিকেতন, ওই পদধূলি ওই আভরণ, তোমারি চিত্ত ভরায় নিত্য, তোমারি চিত্ত ভরায় নিত্য, অনুভবে ভালো লাগে, ভুলিতে ভুলিতে জাগে। ঠাকুর তোমার পরশ গো, ধুলিতে ধুলিতে জাগে। অঙ্গন তব নীতি অভিনব, মুখরিত যেন এক উৎসব, সবাকার মন সবার জীবন, সবাকার মন সবার জীবন, উজ্জ্বল পূজা জাগে, ধুলিতে ধুলিতে জাগে। ঠাকুর তোমার পরশ গো, ধুলিতে ধুলিতে জাগে। তোমারও বাণী ঘোচায় জানি, মহাজীবনের নব সুরানি, তোমারি জন্য মোরা ধন্য, তোমারি জন্য মোরা ধন্য, তোমারি যে সোহাগে, ধুলিতে ধুলিতে জাগে। ঠাকুর তোমার পরশ গো, ধুলিতে ধুলিতে জাগে। আকাশে বাতাসে তোমারি করুণা, আকাশে বাতাসে তোমারি করুণা, প্রেম ভরা অনুরাগে ধুলিতে ধুলিতে জাগে। ঠাকুর তোমার পরশ গো, ধুলিতে ধুলিতে জাগে। জয় গুরু।
জয়গুরু। অপূর্ব একটি সুন্দর সঙ্গীত আমরা শুনলাম অর্চনা মায়ের কাছ থেকে। আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে তার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। পরবর্তী ভক্তিগীতি যিনি পরিবেশন করবেন আমাদের শ্রদ্ধেয় দীপক জানাদা, যিনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন, তিনি এখন একটি সঙ্গীত পরিবেশন করবার জন্য তাকে অনুরোধ করছি। জয় গুরু। জয় গুরুদাতা। উপস্থিত সকলকে আমি জয়গুরু জানাই, বড়দের প্রণাম জানাই। আমি একটি হিন্দি ভজন গাওয়ার চেষ্টা করছি। মাইরে मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मायरे मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। गिरधर मेरो साचे प्रीतम, गिरधर मेरो, गिरधर मेरो साचे प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं रे, देखत रूप लुभाऊं रे, गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं। मेरी उनकी प्रीत मेरी उनकी, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, उन बिना कछु नहीं पाऊं, उन बिना कछु नहीं चाहूं, रैन पड़े तब ही उठ बैठूं,
रैन पड़े तब ही उठ बैठूं, होत भोर घर जाऊंगे, होत भोर घर जाऊंगे, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं। जो पहनावे सो ही पहनूं, जो पहनावे जो पहनावे सो ही पहनूं, जो पहनावे जो पहनावे सो ही पहनूं, जो देवे सो ही खाऊं, जो देवे सो ही खाऊं, जित बैठावे उत ही बैठूं, जित बैठावे उत ही बैठूं, बेच तो बिक जाऊं, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलिदान बार बार बलिदान, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं। माई रे मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मेरो साचे प्रीतम, गिरधर मेरो साचे प्रीतम, देखत रूप देखत रूप गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं मैं तो, गिरधर के घर जाऊं
गिरधरके कर गिरधरके मैं तो गिरधरके हर জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু জয় গুরু। আমরা অসম্ভব সুন্দর একটি ভজন শুনলাম আমাদের দীপকদার কাছ থেকে। অপূর্ব সুন্দরভাবে তিনি পরিবেশন করলেন। আমি পরম দয়ালের আতুল চরণে তার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু দাদা, ভালো থাকবেন। জয় গুরু। এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। ইষ্ট প্রসঙ্গ আজকে করবার জন্য আমরা দুটি ভক্ত মানুষকে পেয়েছি। তার মধ্যে একজন আমাদের খুব অত্যন্ত প্রিয় মানুষ এবং অত্যন্ত কাছের মানুষ। আমরা তার কাছ থেকে ইষ্ট প্রসঙ্গ শুনবো। সদ্য হারুনারায়ণ ধারদা শিক্ষক মশাই, তিনি চুচুড়া হুগলির থেকে, তিনি এখন আমাদের কাছে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন। 20 থেকে 25 মিনিট উনি বলবেন। তাকে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু হারদা। শোনা যাচ্ছে? একদম পরিষ্কার, শোনা যায়? আচ্ছা, একদম পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, জয় গুরু। সর্বপ্রথম আমি পরম দয়ালের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। পরমারাধ্যা শ্রী শ্রী বড়মার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদার শ্রীচরণে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই এবং আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানাই এবং শ্রী শ্রী বাবাই দাদার শ্রীচরণে আমি শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আমি এখানে অনলাইনে যত পাঞ্জাধারী কর্মী এবং ইষ্টভ্রাতা মায়েদের যথাস্থানে প্রণাম ও রাও জয়গুরু জানিয়ে আজ নবদ্বীপ সৎসঙ্গ বিহারে 141তম প্রাতকালীন সৎসঙ্গ চলছে, অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাই এই প্রাতকালীন সৎসঙ্গে 141 দিন হয়ে গেল এই সৎসঙ্গের। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার প্রেরণা এবং তার আশীর্বাদে 141টা দিন এই সৎসঙ্গ পরিচালিত হচ্ছে। সত্যি খুব ভালো লাগছে এই প্রাতকালীন সৎসঙ্গ। তার আগেও হতো, সাপ্তাহিক ভাবে হতো, তো আচার্যদেব দাদার আশীর্বাদে এই প্রাতকালীন সৎসঙ্গ প্রতিদিন চলছে। এটা সত্যি খুব আনন্দের বিষয়। তা আমাকে আমার স্নেহের শুভদীপ মান্না ভাই আমাকে ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য বেশ কয়েকদিন আগেই বলেছিল। আমি সাধারণত ইষ্ট প্রসঙ্গ খুব একটা করি না, তাই আর না বলতেও কেমন লাগে, ঠাকুরের কাছে না বলতেও আমার দ্বিধাবোধ হয়। তাই কথাই দিলাম ঠিক আছে, করবো একদিন। তাই আমি ইষ্ট প্রসঙ্গ করার জন্য আমি আজকে চেষ্টা করছি। যদি কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে আপনারা আমাকে নিজ গুণ ক্ষমা করে দেবেন। আর যদি ভালো লাগে থাকে সেটা সম্পূর্ণ পরমপিতার দয়াতেই সেটা হবে। আমার কিছু করণীয় নেই এখানে। এখানে আমরা অনলাইন সৎসঙ্গে প্রতিদিন আমরা করছি। আমাদের এই শারদীয় দুর্গোৎসব গেল, দুর্গোৎসবের পরে আমরা প্রতি বছর আমরা ঠাকুর বাড়ি যাই এবং ঠাকুরকে যথারীতি বিজয়ার প্রণাম করি। সেটা প্রতি বছরই যাই, কিন্তু গত 2 বছর থেকে গত বছর এবং এই বছর
আমরা ঠাকুর বাড়ি যাওয়া হয়নি, আমরা সেই ঠাকুর প্রণামও হয়নি, আমরা এখান থেকে অনলাইনের মাধ্যমে যা করার করছি। সেই দুর্গা উৎসবে, এই শারদীয় দুর্গা উৎসবে সবাই ইয়ে করে, সবাই আনন্দ উৎসব করে। এখন আমরা অনলাইনের মাধ্যমে সৎসঙ্গ ইয়ে করছি। এখন তার মধ্যে দিয়ে শ্রী ঠাকুর এই শারদীয় দুর্গোৎসব, শারদীয় মা সম্বন্ধে একটা বাণী বলছিলেন, যে সেই বাণীটি হচ্ছে, ভগবতী পূজা করি মানে নিজের মাকেই উপাসনা করি, আর এই মা আমার এমন্তর ঐশ্বর্যশালিনী দশ প্রহরণী, যাতে অচ্যুত আনতি আমার দুর্গ। সেই আনতির মধ্য দিয়ে যখন মার চরণে নিবেদিত হই শত সম্বিতে সক্রিয়তায়, তখনই মা আমার দুর্গতি না আসেনি দুর্গা। দুনিয়ায় যা কিছু তা হতে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছে, ওই উপাদান থেকে বাদ যেতে পারে এমন্তর কিছু সারা বিশ্বে নাই, যা সম্বর্ধনী উদ্বেলনে বিশ্ব পরিভূত হয়ে জেগে ওঠে একটা নির্বিশেষে চৈতন্যময়ী অধ্যাস। তিনি জগদ্ধাত্রী, তিনি কালী, তিনি আবার ওই ঐক্যকেন্দ্রিক নিবেশেই আমার ওই মা গর্ভধারিণী জননী, যা হতে উদ্ভূত হয়ে আমিত্ব চেতনায় সম্বর্ধিত হয়ে চলেছি রূপে রূপে, গুণে গুণে, কত সন্তর্পণে, চুপে চুপে, অচল চলনে, সচল হয়ে নিরবিচ্ছিন্নতায়। আর এই যেখানে সাগ্নিক সম্বর্ধনদীপ্ত সেবায়, পরিরক্ষণায়, পরিপোষণে, পরিপূরণ, পরিচেতনায় শতনিষ্ঠ, ওই তো মায়ের পূজা ওইখানে। তাহলে ঠাকুর সেই বাণীটি দিয়েছেন আমাদের জন্য, যে ঠাকুর সেই দশপূজাকে আমাদের গর্ভধারিণী মায়ের সাথে তুলনা করেছেন। এই গর্ভধারিণী মাই হচ্ছেন এই দশপূজা। কিন্তু আমরা আজকে সারা বিশ্বে আমরা এটা অনুভব করতে পারি না, যে আমার ঘরের মাই যে দশপূজা। ঠাকুর তার মা শ্রী মাতা মনমোহিনী দেবীকে এত শ্রদ্ধা, এত ভক্তি করতেন, সেটারই বোধহয় এখানে একটা দৃষ্টান্ত। তাই এই দশভুজা দুর্গা আমার গর্ভধারিণী মা, আর তিনি আসেন ইয়েতে, এই মর্তলোকে আসেন, এই 4 দিনের জন্য পূজা সম্পন্ন হয় এবং পরিবার নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, সিদ্ধিদাতা গণেশ সবাইকে নিয়ে, ওনার সন্তান সন্ততি সবাইকে নিয়ে 4 দিন পুজো করে আবার তিনি আবার চলে যান শ্বশুর বাড়ি। সেইটাই হচ্ছে আমাদের ঠাকুর। সে সম্বন্ধে অনেক অনেক বাণী আছে, যে বিষাদের ইয়ে হয়, আমাদের খুব কষ্ট হয়, কিন্তু সেটাও কষ্টের নয়। আর ঠাকুর সেই দেবদেবী সম্বন্ধে বলছেন, যে এই যে দশভূজা এবং সেই পুরাণের, আমাদের বিষ্ণু পুরাণের মতে যেসব দেবদেবীর যে এগুলো কাহিনীগুলো, এই দেবদেবীগুলো এক একটা গুণ সম্বন্ধিত, একটা গুণের কথা ঠাকুর বলছেন, যে সরস্বতীর একটা গুণ, লক্ষ্মীর একটা গুণ, কালীর একটা গুণ, দুর্গার একটা গুণ। প্রতি দেবদেবতা এক একটা গুণ, একটা গুণের অধিপতি ওনারা। আমরা গুণের পূজাগুলো করছি, মূর্তির পূজা নয়, আমরা গুণের পূজা করছি। যেমন আমরা প্রতি বছর সরস্বতী পূজার সময় সরস্বতীর অঞ্জলি দেই। ঠাকুর এই সরস্বতী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সরস্বতীর 8টি গুণ, সেই 8টি গুণের মধ্যে লক্ষ্মী, স্তুতি, সেবা, এইরকম 8টা গুণ আছে। সেই 8টা গুণের আমরা পুজো করছি, সরস্বতী মূর্তিকে পুজো করছি না। এই 8টি গুণের মধ্যে জ্ঞান সবকিছুই আছে এর মধ্যে। এই 8টি গুণের আমরা সমস্ত কিছু যদি 16 আনা যদি আমি ফুলফিল করতে পারি, তাহলে আমি কিন্তু ওই সরস্বতী, আমি ভক্ত। ঠাকুর এটাই বলতে চাইছেন।
তাহলে ঠাকুর এই দেবদেবীকে মানে গুণের অধিপতি দেবতা বলে স্বীকার করছেন, যে সেটা ধাতুগত অর্থ দিয়ে, ধাতুগত অর্থে ঠাকুর সেটা বলছেন। প্রত্যেকটা আমরা হিন্দুরা 33 কোটি দেবতার পুজো করি। সেই 33 কোটি দেবতার একটা মন্ত্র আছে। প্রত্যেকটা দেবতা একটা কালীর মন্ত্র, রিং ক্লিং বিভিন্ন রকম মন্ত্র সারা ইয়েতে আছে। এই 33 কোটি দেবতার আমরা পুজো করি এবং সব দেবতা কে নিয়েই ঈশ্বরের সৃষ্টি, আদি শক্তি। এটাই আদি শক্তি থেকেই সমস্ত দেবতার সৃষ্টি। সে আদি হচ্ছেন তিনি, এবং নররূপে তিনি নেমে আসছেন সেই আদি থেকে। এই জন্যই তো এই সমস্ত যত 33 কোটি দেবতার যত বীজ মন্ত্র আছে, সেই মন্ত্র নিয়েই সে আদি শক্তি এসে আদি নাম আমরা যেটা পেয়েছি সেই নামের সৃষ্টি হয়েছে। তা আমরা সেই সবকিছু নিয়েই আমরা একটা নাম করছি। তাই ঠাকুর যে বাণী দিয়েছেন সেই বাণীটাই আমরা দেবদেবীর পুজো করি ঠিকই, কিন্তু ঠাকুর বলছেন যে সব দেবতার সমাহারে পুরুষোত্তমের সৃষ্টি, পূরণ পুরুষ নেমে এসে করেন ধৃতি বৃষ্টি। তার মানে যত সমস্ত দেবতা আছেন 33 কোটি দেবতা, সব দেবতার সমাহারে সবটা মিলিয়েই এই পুরুষোত্তমের সৃষ্টি। তার মানে সেই আদি শক্তি থেকেই 33 কোটি দেবতা থেকে এই পুরুষোত্তম নররূপে ধরাধামে নেমে এসেছেন। সেই নররূপে ধরাধামে নেমে আসার পরে যুগে যুগে আসছেন, আমরা তাকে গ্রহণ করছি, কেউ করছি না। আজ শ্রী শ্রী ঠাকুর এসছেন, ঠাকুরকে আমরা হয়তো হয়তো কোনো জন্মের কিছু করা ছিল, হয়তো ও করা ছিল না, তাই তাকে আমরা তার সৎনাম আমরা পেয়েছি, এই আদি নাম আমরা পেয়েছি, আমরা করে চলছি। এবং তিনি আমাদেরকে এভাবে রক্ষা করে চলেছেন। একবার ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়েছে, ঠাকুর এই যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই পাণ্ডবদের তো কোনো এত শক্তি নেই, তাদের কাছে তো ওই 5 ভাই আর ওই শ্রীকৃষ্ণ এই তো কয়েকজন, এই কার কিছু এই সৈন্য আছে, কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এই যে কৌরবদের যে এত বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং বড় বড় যোদ্ধা, মানে বিশ্ব দ্রোণাচার্যের মতো এত বিশাল শক্তি, এটা কি করে সম্ভব? ওরা কি করে মানে ওরা জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? কি করে জয় হলো ওদের? বলে না, ওদের জয় হলো একমাত্র তাদের সাথে কৃষ্ণরূপী আচার্য ছিলেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে। আজকে পাণ্ডবদের এবং অর্জুনের কৃষ্ণরূপী আচার্য ছিলেন বলেই এই জয় সম্ভব হয়ে গেছে। কত বড় বড় যোদ্ধা সব হার মেনে গেছে সবাই। কৃষ্ণরূপী আচার্য কিন্তু যুদ্ধ করেননি, এটা আমরা সবাই জানি। তিনি যুদ্ধ করেননি, তিনি শুধু বুদ্ধি জুগিয়েছেন। এবং অর্জুন ছিল পরম ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের। তাই আমরাও এই যে কৃষ্ণরূপী আচার্য, এই আচার্য মানে হচ্ছেন আচরণ করে যিনি শেখান আমাদেরকে। তার মানে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ আচার্য, শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র আচার্য, এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর এখন আচার্য পরম্পরা সৃষ্টি করে গেছেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রী শ্রী বরদাকে রেখে গেছেন, এবং শ্রী শ্রী বরদাকে বলছেন আমি এবং বড় খোকা থাকার এপিঠ এবং অপিঠ। তার মানে ঠাকুর দেখিয়ে দিয়ে গেছেন যে বড় খোকার মধ্যেই আমি আছি। তার মানে আচার্যর মধ্যে কৃষ্ণরূপী আচার্য ছিলেন বলেই আজকে পাণ্ডবদের এই মহাজয়ের সম্ভব হয়েছে। এবং আচার্যের মধ্যেই পুরুষোত্তম বর্তমান, এটাই ঠাকুর বোঝাতে চেয়েছেন তার প্রসঙ্গের মাধ্যমে। আলোচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যেই
প্রশ্ন উত্তর পর্বে এই কথাগুলো পাওয়া যায়। এখন আমরা সেই আচার্য রূপী পুরুষোত্তম রূপী আচার্যকে আমরা গ্রহণ করেছি, শ্রী শ্রী ঠাকুরকে, এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর রেখে শ্রী শ্রী বড়দাকে যারাই আমরা মেনে চলেছি, যারাই শ্রী শ্রী বড়দাকে অনুসরণ করে চলেছেন, তারাই অতি ধন্য হয়েছেন এবং সব ইয়ে করেছেন। এবং তার পরবর্তীতে আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদাকে আমরা পেয়েছি, এবং দাদাকে ঘিরে লক্ষাধিক মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে দাদার নির্দেশিত পথে চলে সত্যি আজকে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং এই আচার্যদেব শ্রী শ্রী বড়দা যে আচার্যকে অনুসরণ করে যারা চলেছে, তাদের জীবনে কখনো অধোগামী হয়নি, সব ঊর্ধ্বগামী হয়ে চলেছে। এবং আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা এত লক্ষ লক্ষ লোক তাকে অনুসরণ করে যারাই মেনে চলেছে, তারা সত্যি এখানে মহাভাগ্যবান। তাই আমি শ্রী শ্রী বড়দাকে দু একবার দর্শন করেছি এবং কাছেও গেছি, সেটা যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল, সেটাও কিন্তু আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার জন্যই হয়েছে। কারণ তিনি আচার্য পরম্পরা যারাই আছেন, শ্রী শ্রী বড়দা, শ্রী শ্রী দাদা এবং পরবর্তীতে যিনি হবেন, সবাই ঠাকুরের বংশধররা যারা আছেন, তারা মুখ থেকে যখন একটা কথা বের করেন, সেটা হয়তো ফলেই যায়। তাই আমি আমার জীবনে শ্রী শ্রী বড়দাকে দর্শন করেছি, কিন্তু বড়দার সঙ্গ লাভ করার হয়তো সৌভাগ্য হতো না। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা গৌহাটিতে একবার আমি আমার চাকরির জন্য গেছিলাম, আমি নিবেদন করেছি, তখন দাদা আমাকে রাজি হননি, বলে না আমি কি চাকরি দেওয়ার জন্য বসে আছি নাকি, অথচ তিনি করে দিচ্ছেন সবাইকে। তারপর দাদা আমাকে আস্তে করে বললেন, যাও বাবার কাছে যাও। তখন বাবার কাছে যাও দাদা বললেন, আমি প্রণাম করে বেরিয়ে এসেছি। যাই হোক, পরে পরবর্তীতে ওই বছরেই আমি শ্রী শ্রী বড়দার কাছে দুইবার যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি, এবং বিশিষ্ট কর্মীর সাথে, এবং শ্রী শ্রী বড়দার কাছে গেছি, কিন্তু গিয়ে কিন্তু আমি আমার নিজের সমস্যার কথা বলতে পারিনি। কারণ বড়দার কাছে গিয়ে মন প্রাণ ভরে যায়, সেখানে আর কিছু বলার, কিছু অবকাশ কিছু থাকে না, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। দুইবার কম বলছি, আরো মনে হয় বেশি গেছি, তবে আমি দুইবার খুব ঘনিষ্ঠভাবে দুইবার গেছি, এবং পরেও গেছি শ্রী শ্রী বড়দার কাছে। এই দাদা মুখ দিয়ে বের করেছেন বাবার কাছে যাও, কিন্তু বাবার কাছে গিয়ে বলতে পারি তো, তিনি বলছে বাবার কাছে যাও, গিয়ে বলো। এই হচ্ছেন শ্রী শ্রী দাদা। কারণ শ্রী শ্রী বড়দা আছেন তখন, তাই দাদা এখন আমার হয়তো দায়িত্ব নিচ্ছেন না, বা একটা কিছু এরকম ব্যাপার, তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়েছেন। যেমন এখন শ্রী শ্রী বাবাইদা দাদার কাছে যাওয়ার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দেন অনেককে, আমার জীবনেও তাই হয়েছে। যা হোক, শ্রী শ্রী বড়দার কাছে গিয়ে তো এখানে চাওয়ার কিছুই নেই, তাকে দেখেই মন ভরে যায়, মন ভরপুর হয়ে যায়, 16 আনার থেকে আরো বেশি ভরপুর হয়ে যায়। কি চাইবো, আর চাওয়ার কিছুই নাই। যা হোক, বড়দার কাছে চাওয়ার দর্শন করেই সেই শান্তি, পরম ইয়ে। কিন্তু শ্রী শ্রী আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা সঙ্গ করে, দাদার সাথে হয়তো মন্দিরের কিছু কাজকর্ম নিয়েছিলাম কোনো এককালে, সেই 90-এর দশকে।
তখন দাদার সাথে অনেক মানে সহজভাবে অনেক কথাবার্তা হতো, এসব হতো। কিন্তু আমার নিজের ব্যক্তিগত সমস্যার কথা বলিনি। তো একবার একবার মনে হলো 90-এর দশকে শ্রী বড়দা পুরীতে আছেন, তো পুরীতে গিয়ে আমি আমার দাদার কাছে আমি আমার কথা বলবো। বড়দার কাছে আমি আগেও বলিনি, এখনো বলার কোনো আমার মানসিকতাই নেই। বড়দা বড়দাই, তিনি একদম হয়ে যাচ্ছেন, তার কাছে গেলে মন ভরপুর হয়ে যায়, তিনি সব দিয়ে রেখে দিয়েছেন, এটাই আমার মনের ভাব। দাদার কাছে বলবো, দাদা আমার সঙ্গে করবেন, দাদার কাছে সহজভাবে চলছি, সেটাই আমার গেলাম পুরীতে। পুরীতে গিয়ে আমি দাদার কাছে গিয়ে নিবেদন করলাম। আগে আমি তো ওই ইয়েতে আমি আসামি তখন আছি। আমি গৌহাটি মন্দিরে কাজে আমি যুক্ত ছিলাম। তার মধ্যে দিয়ে আমি আমার সমস্যা, যে আমার পরিবারকে নিয়ে আছি, চাকরি নেই, চেষ্টা করছি দাদাকে নিবেদন করলাম। নিবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে দাদা আমার উপরে গরম, মানে একটু রাগান্বিত হলে, তো ওইসব হবে না, ওরকম ভাবে করলে হবে না। আমি যে বুকে যে আশা নিয়ে গেছি দাদার কাছে, দাদা এমন ভাবে কথা বললেন, আমি আর মানে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে বললো এইরকম। আমি দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি মন খারাপ করে। মুহূর্তের মধ্যে দাদা পূজনীয় সিপাহীদাকে দিয়ে আমাকে দেখালেন, ডাকতো। গেলাম দাদার কাছে, বলে ভাই এত মধুর ভাবে মুখ থেকে মধু ঝরে পড়ে। একটু কিছুক্ষণ আগে রাগান্বিত হচ্ছিল, আর তারপর মুহূর্তে মধু ঝরে পড়ছে মুখ দিয়ে, ঠোঁট দিয়ে যে মধুর রস বেরোচ্ছে, এরকম ভাব। আমার সেই দৃশ্য আমি এখনো ভুলতে পারি না। ভাই ওরকম ভাবে তুমি ওভাবে চেষ্টা করলে হবে না, তুমি যাও বরাক উপত্যকাতে যাও। এবং একজন বিশিষ্ট কর্মী নামও বলে দিলেন। বরাক উপত্যকা বলতে তখন চিন্তা কোথায়, কার কাছে যাব, সেটা তো আমার নয়। তখনকার সময় এক একটা সেক্টর হিসেবে চাকরি ব্যবস্থা হতো, সরকারি চাকরি। তো যাই হোক, তিনি তো দ্রষ্টা পরিস্থিতি সব দেখছেন, কিভাবে কি হবে না হবে। যা হোক, তুমি যাও, তুমি ওখানে গিয়ে ইয়ে করবে। একজন নাম বল, আমি গেলাম, গিয়ে তার নির্দেশে গিয়ে যার কাছে বলেছিলেন তার কাছে গেলাম। যাওয়ার পরে উনি আবার আমাকে উনি ব্যবসায়ী মানুষ, ব্যবসার লাইনে একটা চাকরি করে আমাকে আবার ওই ফেরত পাঠিয়ে দিলেন ওই গৌহাটিতে। মানে মেট্রোপলিটন সিটিতেই পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু দাদার ছিল সেই বরাকভেলিতে যাওয়া। কিন্তু সেটা আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, আমার দাদা বলছেন ওই জায়গায় যেতে, ওই পুরো পার্টিকুলার জায়গার নাম বলেননি, একটা উপত্যকা, কয়েকটা ডিস্ট্রিক্ট, তার মধ্যে যে কোনো একটা জায়গা হতে পারে। কিন্তু আমি তো আবার ফেরত চলে আসলাম। কিন্তু ওই দাদা করে দিলেন আমার জন্য, করে চলে আসলাম। এসে আমি ঘুরে চাকরি করছি, প্রাইভেট কোম্পানির চাকরি, ব্যবসায়ী লাইনে করে চলছে। এইসব করে বছর 5 কেটে গেল, মানে কষ্টে। কিন্তু দাদার কথা মাঝে মধ্যে মনে পড়ে, দাদা বরাকভেলিতে যেতে, যাইনি। তারপর যখন আমি খুব কষ্টের মধ্যে পড়লাম, তখন গিয়ে সেই বরাকভেলিতে আমার আত্মীয় স্বজন কিছু আছে, আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে ওখানে চাকরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে রেখে এসছি, তাও কোনো খবর নেই। তারপর কোনো একটা সময় আমার ডাক পড়লো। দীর্ঘ 5-6 বছর পর আমার সেই বরাকভেলিতে চাকরির জন্য আমার ডাক পড়লো। ইন্টারভিউ দিয়ে দেওয়ার পরে যাই হোক আমার আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে করে দিল। সেই জয়েন করার পরে তখন দাদার কথা আমার মনে পড়ে। দাদা বলেছিলেন 90-এর দশকে, 80-90-এর দশকে বলেছিলেন যে তুমি বরাকভেলিতে যাও, ওখানে তোমার কিছু হবে না। ডাইরেক্ট তখন মন ভেঙে গেছিল এবং ওখানে যাও। কিন্তু ওখানে গিয়েও উল্টো পাল্টা চলে, হয় 5 বছর লাগলো সেই কর্মফল করতে আমার। সেই জন্য ঠাকুর কর্মফলের কথাও বলেন আমার কাটাতে।
তো দাদার শ্রীমুখের কথায় সেই বরাকভেলিতে চাকরি হলো এবং চাকরি করে সেখানে প্রদীপবাবু চাকরি করে বেরিয়ে এসে আবার দাদাকে নিবেদন করলাম, বলে আমি আমি তো বাড়ি করেছি চুচুড়াতে বাবাইদার অনুমতি নিয়ে ফ্ল্যাট করেছি, এখন আমি চাকরি শেষ অমুক ইয়েতে 2020 ফেব্রুয়ারি মাসে, আমি মার্চ সেখানে থাকবো। দাদা এত খুশি হয়েছেন, মনে হলো যেন তিনি যে পুরীতে বলেছিলেন ইয়েতে যাও, বরাকভেলিতে যাও, ওখানে গিয়ে চাকরি করলাম, তার নির্দেশ পালন করলাম, সেটাই হচ্ছে যেন আমার জীবনের আত্মপ্রসাদ। দাদা যখন খুশি হলেন, তিনি খুব অত্যন্ত খুশি হলেন যে আমি চাকরি অবসর নিয়ে আমি এখানে বাড়ি করেছি এবং এখানে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। তিনি যে খুশি হলেন আমার আচরণে, আমার এত আনন্দ লাগছে, কিন্তু তড়িৎ গতিতে হয়তো করতে পারিনি, একটু সময় লেগেছে, কিন্তু করেছি। তাই আচার্য পরম্পরার শ্রীমুখের কথা আমরা যার জীবনে যাই পালিত হয় না কেন, তিনি এটা সবার জীবনেই এটা ফলবে, যদি সেই পথে চলতে পারে, সেই তার নির্দেশিত পথে চলতে থাকে, তাহলে আচার্য পরম্পরা যা বলবেন, শ্রী শ্রী বর্দা থেকে শুরু করে ঠাকুর তো যা বলছেন তা হয়েছেই, এবং শ্রী শ্রী বর্দা, আচার্য দাদা, বাবাইদা যা বলেন তাই হয়, তাই ঘটবে। এখন আমরা এখন আচার্য দাদা এখন শারীরিক দিক দিয়ে অসুস্থ, আমরা সারা বিশ্বব্যাপী আমরা নাম করছি তার জন্য, শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা আমাদের পরিবারের একজন যদি অসুস্থ হয়, আমাদের পরিবারের কাছের কেউ, তখন আমরা ঠাকুরের কাছে আকুলি বিকুলি হয়ে কাঁদি। আমরা দাদার জন্য এখন আমরা শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীচরণে আকুলি হয়ে আমরা কাঁদবো, কারণ তিনি প্রত্যেকের জীবন তৈরি করে দিয়েছেন। তিনি যদি সুস্থ থাকেন তাহলে আমরাও ভালো থাকবো, সারা বিশ্ব ভালো থাকবে। এইটুকু বলেই আমি আমার আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করলাম। হয়তো আমার সময় পার হয়ে গেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে আমি আন্তরিক জয়গুরু জানাই। সবাই ভালো থাকবেন। জয়গুরু। জয় গুরু। আমরা ভারতের কাছ থেকে শুনলাম তার জীবনে বিভিন্ন ঘটনা, আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার দয়া এবং বাবাদের দয়া, শ্রী শ্রী বর্দার দয়া কথা, এবং সবাই তৃপ্ত হলাম, মুগ্ধ হলাম, সমৃদ্ধ হলাম। পরমদয়ালের রাতুল চরণে আরুদার সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবন এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। এখন আমরা সঙ্গীত শুনবো। আজকে সঙ্গীত পরিবেশনের পর সঙ্গীত পরিবেশন করবে যারা, সুশ্রী অর্পিতা ভট্টাচার্য খড়গপুর থেকে, তাকে অনুরোধ করছি পরবর্তী ভক্তিগীতি পরিবেশন করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু। পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে ত্রাসতারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাসতারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে
বৈশিষ্ট্য পালি জীবধারী শুভদ সুন্দর আপুরয়মান করলেন জ্যোতি দিব্য মনোহর বৈশিষ্ট্য পালি জীবধারী শুভদ সুন্দর আপুরয়মান করলেন জ্যোতি দিব্য মনোহর প্রীতি প্রসূন ধৃতি ধারক লোক ত্রাতা হে প্রীতি প্রসূন ধৃতি ধারক লোক ত্রাতা হে চির জল সুগম্ভীর বিশ্বপিতা হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাসদারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে পরম প্রেমময় প্রভু পরমেশ জীব জগত ধারক প্রাণেশ পরম প্রেমময় প্রভু পরমেশ জীব জগত ধারক প্রাণেশ চিরত্রাতা মুক্তিদাতা যোগী যোগেশ চিরত্রাতা মুক্তিদাতা যোগী যোগেশ আত্মমগন মঙ্গলময় সমদর্শী হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাসদারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে করুণাব্যাপী সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাতা প্রাণপালি সত্তা সদন করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাতা প্রাণপালি সত্তা সদন
জগদীশ হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাসদারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাসদারণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব সুন্দর, অপূর্ব সুন্দর একটি সঙ্গীত আমরা শুনলাম। এত সুন্দর মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত প্রত্যেককে আমাদের মধ্যে এক আলাদা ভাব সৃষ্টি করলো। পরম দয়ালের আতুল চরণে তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় জীবনের প্রার্থনা জানাই। এখন জয় গুরু। আমরা জয় গুরু। এখন আর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করবে আমাদের দীপ্তেন্দ্র ভাই, দীপ্তেন্দ্র মুখার্জি। তাকে অনুরোধ করছি, গান হোক কীর্তন হোক, যেটা তার ইচ্ছা সেটা একটা করতে পারে। জয় গুরু। জয় গুরু। আমি পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার রচিত একটি গান পরিবেশন করছি। জয় জয় গাহি তব জয়, জয় জয় গাহি তব জয়। হে দয়াল জ্যোতির্ময় তব রাতুল চরণ ভজি অনুক্ষণ, তব রাতুল চরণ ভজি অনুক্ষণ। বাধা সংঘাত করিল গাহি তব জয়, জয় জয় গাহি তব জয়। তুমি ত্রিভুবন ধাতা, তুমি পরম পিতা, তুমি ত্রিভুবন ধাতা, তুমি পরম পিতা। তোমারি শরণে আজ্ঞা পালনে জীবন হয় মধুময়, গাহি তব জয়, জয় জয় গাহি তব জয়। হে মন পরম স্বামী অগতি
গতি তুমি যেন গো সদাই তোমারি সেবা চিরদিন রহিয়ামি। কামনা বাসনা দ্রোহ সকল রিপু মোহ, কামনা বাসনা দ্রোহ সকল রিপু মোহ যেন বন্দি না করে মোরে, করো মোরে চির নির্ভয় গাহি তব জয় 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 গাহি তব জয় 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 গাহি তব জয় গাহি তব জয়। হে দয়াল জ্যোতির্ময়। জয় গুরু। জয় গুরু ভাই, অত্যন্ত সুন্দর একটি সঙ্গীত পরিবেশন করলো আমাদের দীপ্তেন্দ্র ভাই। সকলে আমরা মুগ্ধ হলাম, তৃপ্ত হলাম তার এই সুন্দর সঙ্গীতেতে। আমি পরম দয়ালের আতুর চরণে তার এবং তার পরিবার পরিজন প্রত্যেকেরই সুদীর্ঘ সুস্থ মঙ্গলময় ও ইষ্টচ্ছল জীবন প্রার্থনা জানাই। জয় গুরু। আগামীকাল সৎসঙ্গের বিশেষ বক্তা হিসেবে থাকবেন শ্রদ্ধেয় তরুণ কুমার পালদার, সভাপতি ঋত্বিক সৎসঙ্গ দেওঘর থেকে। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদার আগামীকাল পূর্ণ আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে সৎসঙ্গের আয়োজন করা হয়েছে। আগামীকাল 89তম তার পূর্ণ আবির্ভাব দিবস, তাই আগামীকালে তিনি শ্রী শ্রী দাদার বিভিন্ন রকম বাল্য লীলা এবং তার যে সমস্ত রকমের কর্মজীবনের মধ্যে যত রকম লীলা, সে সমস্ত লীলা নিয়ে তিনি ইষ্টপ্রসঙ্গ করবেন আগামীকাল। আপনারা সকলে যুক্ত থাকার চেষ্টা করবেন এবং প্রার্থনার সময়তেই আমরা যুক্ত হব, সবাই মিলে প্রার্থনা করব তার জন্য। এটা আমি সকলের কাছে অনুরোধ করছি। আজকে সদ্য বিপ্লবদার বলার কথা ছিল, বিপ্লবদা ঢুকতে পারেননি। বিপ্লবদা কোনো কারণে তিনি আজকে বলবেন না, তার কোনো অসুবিধার কারণেতে। তাই আমরা সৎসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত করছি। আমি ধ্বনি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি সদ্য জগবন্ধু বড়াইদা সহপ্রতি ঋত্বিক এবং আমাদের নন্দলাল মল্লিকদা সহপ্রতি ঋত্বিক খাতাটার থেকে। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরমারাধ্যা জগজ্জননী শ্রী শ্রী বড় মা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ শ্রী শ্রী বরদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় পরম পূজ্য পাদ আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় সৎ সঙ্গ কি জয় বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃম বন্দে আর্য বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে মাতৃবর্গন বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয় জয় গুরু সকলকে। জয় গুরু সকলকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর জয় গুরু, সবাই জয় গুরু। মিলে জয় গুরু। জয় গুরু। সকলে মিলে প্রতিদিন চেষ্টা করুন যত বেশি করে নাম করা যায় তত